पंजाब एक नवी बेदारी और अवेकनिंग और शौर पैदा हो और दूसरी गल है कि अगर असी कोई मनफी जज्बा रखने की बजाय अपने अंदर मुस्बत जज्बा रखिए, असी ना मुल्क को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं ना सूबे को नुकसान पहुँचाने हैं, लेकिन असी अपनी शनाख्त के नाल असी अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन के नाल असी चाहते हैं कि उन्होंने रिकगनाइज किया जाए। साड़ी शनाख्त जी है उन्होंने मनफी ना पेश किया जाए। पंजाबी बुज़दिल ने सानू ये ना कहा जाए कि पंजाब का पाकिस्तान बनाने कोई रोल नहीं सी, पंजाब ने ये रोल बनाया, पंजाब ने पाकिस्तान को बनाया। पाकिस्तान के बारे पंजाब के बारे जो मनफी प्रोपेगेंडा है इनू खत्म किया जाए। अगर दुनिया के विच जिहड़े भी लोग अकलमंद ताकतवर और तेज होंदे ने वो ही मुआशरे च हुकूमत करते हैं। जिस दिन बाकी सूबे इस मैरिट ते आ जाएंगे वो भी साडे नाल आके साडियां बरतां ते खलो जाएंगे। जिन्नी देर तक पंजाबी सब तो ज़हीन ने, सब तो ताकतवर ने, सब तो अगे ने, उन्नी देर तक जाहिर है पंजाब ने ही पाकिस्तान को इकट्ठे रखना है और पंजाब ने ही पाकिस्तान को चलाना। चंद साहब मैं चाहूँगा कि आखिर में जरा स्पीकर साहब और चंद साहब तुम भी जरा कुछ थोड़ा 2-4 लफ्ज़ बस मेरी सच्ची गल है कि पंजाब के बारे में बोलना है प्लीज स्टैंड हो गया मेरा प्यो भी पंजाबी सी ते मेरा दादा भी पंजाबी है, मेरा परदादा भी पंजाबी है ते मेरा लक्कड़ दादा भी पंजाबी है। और पंजाब मेरी गल सुनो, मैं डरा गई बड़ जाएगी पंजाब मेरा लाहौर नहीं। मलिक मोहम्मद खान साहब मैं तो तुहाडे कोल आके बहुत ही अच्छा लगता है। मैं इस वे सारे पंजाब के सूबे का स्पीकर हाँ तो मेरी तो ख्वाहिश है कि इंज रहे। दूसरी गल ये भी कहन लगा कि मैं कोई मेरी सोच कोई हो सकती है, तुहाडी सोच कोई हो सकती है ते वड्डे मुआशरे ते वड्डे लोग वो ने जिहड़े एक दूजे की सोच नूं सुनते हैं उस खिलाफे एक मिनट अफसर साहब बैठो नहीं सारे। अफसर साहब एक मिनट जरा तुसी अपनी बारी ते बोलो तुसी। अच्छा जी तुहाडे सारे दोस्तां दा मीडिया दे दोस्तां दा पग फबदी देखिए मैं जिन्ना सिर ते फबदी है मेरा सिर शायद इस काबल नहीं। मलिक साहब तुहाडा, चंद साहब तुहाडा, मुड़ैद साहब तुहाडा, तुहाडे दोस्तां सारिਆਂ ਦਾ मीडिया ਦਾ, नासिर ढिल्लू साहब, अपना अहमद रजा बट्टू साहब, तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ बहुत शुक्रिया। जुड़े रहो अपने मेहमानों का उठ के ताड़ियों नाल जरा इन्हां नूं भी अच्छा स्टेज पे नहीं दोस्तों आना स्टेज पे कोई साहब स्टेज पे ना आवे जान देना किसी ने इशारा है छपी थी इंडिया चू छपी, लेकिन मैं समझना वो सारा काम साडा मेरा या अफसर का या जिहड़े भी असीं देख असां मुख्तलिफ महाज़ां ते काम करना हुंदा ना। बाबा नजमी साहब का अगर उत्थे मुजस्समा बनया या लियास घुमर साहब ने पिछले साल इस कॉन्फ्रेंस तो बाद कहा यार असीं ते मैं पंजाबी साइंस बोर्ड बनाया, पंजाबी दी किताबां बिल्कुल कीता। जमील पाल साहब ने, इकबाल कैसर साहब ने, आसिफ खान साहब इस तो पहले और राजा रसालू और साढ़े अगर तुसी शफकत तनवीर मिर्जा मुश्ताक सूफी ना लेंदे जाओ तो ना खत्म नहीं होंदे अफजल तौसीफ। लेकिन मैं समझना कि जिहड़ा ऐस पंजाबी दे फरोग वास्ते जिहड़ा काम वट्टू साहब कर रहे हैं, मैं समझना जिहड़ा मैं अपनी किताबां का जिक्र किया है उस तो भारा काम ते ये शायद किताब लिखना चाहते इन्हां लई औखा काम होए ते साडे लई यह बहुत औखा काम है। मैं चाहांगा कि सब तो पहला सवाल ये करन
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਛਾ ਤੀਸਰੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੱਲਿਆਂ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਮੂਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹ ਆਖਰੀ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ, ਸਾਰੇ ਕਾਬਿਲ ਇਹਤਰਾਮ। ਫੋਕਸ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਠੀਕ ਆਏਗਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੀ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਿੰਨੋਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਉਹ ਬੈਠੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜੋ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਿਪ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬੜਾ ਇਹਤਰਾਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਚਾਹ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਰ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਿਫਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ 1000 ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਲੰਡੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸੀ, ਲੰਡੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇਹੀ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੱਦ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਲੰਡੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਿਫਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਲਾਗੂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਿਫਾਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਫਿਕਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਪੂਰੇ ਹੋਣ, ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਨੂੰ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਸ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਉਹ ਵਿਗਾੜ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਹਿਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਿਸਾਬ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਾਣਾ ਸਿਕੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੇ ਹੈ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖੇਗੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੰਗ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਫੈਸਟੀਵਿਟੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਣਕ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸਾਖੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਮੇਲਾ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵਿਸਾਖੀ ਮੇਲਾ ਬਣਾਵੇ, ਔਰ ਇਹ ਪਿਓਰ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਵਾਮੀ ਸਤਹ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਡੇ ਦਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਔਰ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ 40-50 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 500-700 ਲੋਕ ਜਾਂ 1000 ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਡੇ ਦਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਰ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਿਆ ਸੀ ਸਰ। ਸੋ ਇਹ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਕਸੂਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਪਠਾਨ ਹਾਕਮ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਠਾਨ ਹਾਕਮ ਕਿਹੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਤਖਬ ਹੋ ਕੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰਾਂ ਹੀ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਦਰੁਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਰੀਖ, ਪੰਜਾਬੀ ਬਿਆਨੀਆਂ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਤਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਆਪ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਜੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮੈਂ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੈਸੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਅਰਬੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਫੋਰਨ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਕਈਆਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਣਨ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਨਾ ਸਕਾਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਰੀਖੀ ਜਬਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਤੇ ਰੋਲੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਅਤ ਦੇ ਝਗੜੇ 'ਚ, ਕੋਈ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਝਗੜੇ 'ਚ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਪਿਲ ਓਵਰ ਕਿਸੇ ਡਿਊਰੈਂਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਪਿਲ ਓਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਕੋਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤਿਹਸਾਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੰਦਰ ਚੰਨ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਕ ਮੁਨਾਸਿਬ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਈਦ ਲੈਣ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਬਟ ਮੇਰੀ ਤਿੰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ 'ਚ ਮੇਰੇ ਜਵਾਬ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਖਤਲਾਫੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਊਰ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਗੁਲਬਾਜ਼ ਮੁਸ਼ਤਾਕ